Okay. Lubricant is used to for what purpose? Decrease Destruction metal surface. Okay, decrease the destruction of metal surfaces. Number 2, measure of internal resistance. Measure of internal resistance to motion of the fluid is called as a viscosity. आपली इंटरनल रेजिस्टन्स शब्द आहे म्हणून ही डेफिनेशन कशाची आहे? विस्कॉसिटीची आहे. If viscosity index of lubricant is dash dash, then excessive wear takes place. Wear म्हणजे वरचा सरफेस निघून जाणं. Low. Okay. Viscosity is dash dash proportional to viscosity index. Viscosity is directly proportional to viscosity index. Dash dash is the lowest temperature at which oil gives off vapor that will be ignite. When flame is brought, ignition असेल तर तिथं जळणं असेल, बर्न असेल तर तिथं कुठला पॉइंट असतो? फायर पॉइंट असतो. Lubricant is used primary to prevent dash dash. Wearing and rubbing on metal. विअर वरचा सरफेस निघून जाण्यासाठी आणि रब होणारे, घर्षण होणारे ते कमी करण्यासाठी वापरलं जात असते. मशीन ऑपरेटिंग अंडर हाय टेम्परेचर अँड लोड आर बेस्ट लुब्रिकेटेड बाय सॉलिड लुब्रिकंट. तुम्हाला लिहून दिलेलं आहे हे सेंटेन्स मी. डॅश डॅश इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑइल. Oiliness. Grease is not used to lubricate. Delicate instrument pack होतोय ग्रीस मुळे. In dash dash lubrication, moving substance are separated from each other by thick film of fluid. कोणतं? इथं डबल शब्द झालाय, फ्लुइड नसायला पाहिजे होतं. थिक फिल्म लुब्रिकेशनचं दुसरं नाव काय आहे? What is the name of thick film lubrication? Fluid film. Okay. Rate of change of viscosity of lubricating oil. Listen. Rate of change of viscosity of lubricating oil with temperature is known as Viscosity index. viscosity index. Grease is an example of Semi-solid lubricant. oiliness is a list in case of Mineral oil. mineral oil. A good lubricating oil should have High fire point. high fire point. बाकीचे चुकीचे आहेत बघा हे. High volatility, high viscosity, low viscosity. Lubricant is used with the object of कशासाठी वापरलं जातं? Decrease the frictional resistance. फ्रिक्शनल रेजिस्टन्स जो आहे, एकमेकाचा जो फ्रिक्शन झाल्यामुळे एकमेकांमध्ये पीक व्हॅली जे अडकून बसतात ते डिक्रीज करण्यासाठी वापरलं जात असतं. डॅश डॅश इज अ मोस्ट वाइडली युज्ड सॉलिड लुब्रिकंट. Graphite. Lubricant should possess high Oiliness. Suitable lubricant for watch is hazelnut oil, nut oil. Lubricant used in machine working at a low temperature should possess low temperature ला काम करणार असेल तर low power point पाहिजे. Capacity of oil to stick into the surface of machine part under a condition of heavy load is called as oiliness. Stick शब्द आलेला आहे म्हणून इथं oiliness बरोबर आहे. In case of liquid lubricant generally Fire point is higher than flash point. कधीही एक वाक्यात सांगायचं राहिले लिहून द्यायचं. फायर पॉइंट हा कधीही फ्लॅश पॉइंट पेक्षा जास्त असतो. फायर पॉइंट हा कधीही फ्लॅश पॉइंट पेक्षा जास्त असतो. मिनरल ऑइल हॅव्हिंग, मिनरल ऑइलला काय कमी आहे? पुअर ऑइलनेस, खूप कमी ऑइलीनेस आहे. When graphite is dispersed in oil, it is known as Oil dag. Good lubricant should have high viscosity index. Lubricating oil with a high aniline point means it contain minimum aromatic hydrocarbon. हा महत्वाचा आहे, लक्षात ठेवा. Synthetic oil have very high thermal stability. Oiliness of lubricating oil can be improved by blending the lubricating oil with कुठलं काय काय ब्लेंड केलं जातं? जर मिनरल ऑइलला मिनरल ऑइलच्या प्रॉपर्टी वाढवायची असेल तर पाम ऑइल टाकता येतं. मिनरल ऑइलची ऑइलीनेस हा गुणधर्म वाढवायचा असेल, मिनरल ऑइलचा ऑइलीनेस हा गुणधर्म वाढवायचा असेल तर काय काय टाकलं जातं त्याच्यामध्ये? पाम ऑइल, कॅस्टर ऑइल, ऑलिव्ह ऑइल हे सगळे सबस्टन्स टाकले तरी चालतात.
Rate of change of viscosity of lubricating oil with a temperature is known as Viscosity Viscosity index. index. viscosity index. When graphite is dispersed in oil, it is known as Oil depth. oil depth. Oiliness is a list in case of is it correct one? Oiliness कुणाची कमी आहे? ग्रीसची कमी आहे Mineral. का? No, ma'am. मिनरल Mineral. ऑइलची कमी आहे. ऑइलिनेस कुणाची कमी आहे? मिनरल ऑइलचा Mineral oil. ऑइलिनेस कमी आहे. ओके, आर यू गेटिंग? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके. आता पहिल्या सेक्शन मधले 2 चॅप्टर कंप्लीट झालेले आहेत राजांनो. टोटल पहिल्या सेक्शन मध्ये चॅप्टर आहेत 3 पैकी आपले चॅप्टर कंप्लीट झालेले आहेत 2. आता आपण दुसऱ्या सेक्शन कडे जाणार आहोत आणि नंतर मग रिव्हर्स पहिल्या सेक्शन कडे येणार आहोत. कुठला चॅप्टर घ्यायला? जो चॅप्टर राहिलेला आहे तो घेण्यासाठी आपण नंतर वापस येणार आहोत. काय सांगितलं सांगा बरं. आता सेकंड सेक्शन मधला चॅप्टर हा, घेणार आहे. का घेणार आहे? तर पेपर मध्ये इक्वल वेटेज असतं. पहिल्या सेक्शन 35 मार्काला, दुसऱ्या सेक्शन 35 मार्काला असं इक्वल वेटेज असतं. त्याच्यासाठी पहिल्यातले तेवढे चॅप्टर घेणार आहे, तेवढे दुसऱ्यातले पण चॅप्टर घेतले. दुसऱ्या सेक्शन मधले चॅप्टर घेणार आहे, त्यामुळे तुम्हाला मग पेपर सोपा जात असतो. ठीक आहे. दुसऱ्या चॅप्टरचं नाव टाका. सेक्शन सेकंड असं म्हणा नोटबुक मध्ये. सेक्शन सेकंड. Write a name of chapter. Write a name of chapter. Fuel. F-U-E-L. Fuel. Fuel. सांगा बरं तुम्हाला फ्युएलशी रिलेटेड काय काय माहित आहे? बोला. पटपट पटपट सांगायचं. बोला राजांनो. हा, कुणाला फ्युएल बद्दल काय माहिती आहे का? हॅलो हॅलो. मॅम, फ्युएल म्हणजे एक हे असते, कंपाऊंड असतं ते आपण आपल्या ऑटोमोबाईल्स व्हेकल्स मध्ये वापरतो युजिंग डेली यूज साठी. फ्युएल हे एक कंपाऊंड असतं, ते ऑटोमोबाईल मध्ये वापरलं जात असतं. अजून सांगा पटपट पटपट सांगा. सांगा ना रे. हा, दुसरी स्क्रीन दिसायला लागली का रे तुम्हाला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. येस ओके. मॅम. लक्षपूर्वक आता नीट ऐकायचं. आपण जो घरातल्या स्वयंपाकासाठी जो वगैरे जो गॅस वापरतो, इज इट फ्युएल और इट इज नॉट ए फ्युएल? Fuel. आहे का नाही? आहे का नाही? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हा, तुम्ही गाड्यांसाठी पेट्रोल डिझेल वापरता, इज इट अ फ्युएल और इट इज नॉट ए फ्युएल? Fuel. Yes, ma'am. Fuel. फ्युएल आहे. लाकूड आहे ते फ्युएल आहे की नाही? Yes, आहे. Yes, इट इज अ फ्युएल. त्यानंतर पेट्रोल डिझेल पण आहे, गॅस पण आहे. ओके. कोळसा हे फ्युएल आहे का नाही? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हा, पण वूड वरती प्रोसेस करून मग चारकोल बनत असतं. मिनरल ऑइल वरती प्रोसेस केल्यानंतर मग आपल्याला पेट्रोल डिझेल मिळतं. निसर्गामध्ये जे गॅस आहेत त्याच्यावरती प्रोसेस केल्यानंतर आपल्या घरातला एलपीजी गॅस आपल्याला मिळतो किंवा बायोगॅस मिळत असतो. मीन्स फ्युएल म्हणजे काय तुम्हाला माहिती झालंय आता. नीट ऐकायचं आता. प्रत्येक फ्युएल मध्ये कार्बन हा सबस्टन्स असतो. कुठला पण फ्युएल असू द्या, त्याच्यामध्ये मॅक्सिमम पर्सेंटेज हा कार्बनचा असतो. आपण जर ठरवलं, चला मला ना स्वयंपाक करायचा, मला गॅस वापरायचा आणि असाच गॅस डायरेक्ट कुठेतरी असा बाहेर ओपन केला, तर तुम्ही त्याच्यावरती स्वयंपाक बनवू शकाल का रे? त्याला प्रॉपरली ते आपल्याला शेगडीकडे आणावं लागतं. शेगडीकडून त्याच्या बर्नरकडे आणावं लागतं. बर्नरकडे आणल्यानंतर
बर्नरकडे आणल्यानंतर तिथून मग कंट्रोलर जोडावे लागतात आणि तिथून मग एअर आपल्याला हीट मिळत असते. हे झालं गॅसचं. त्यानंतर समजा आपण स्वयंपाक चुलीवरती वगैरे बनवत असेल तर एक चूल बनवावी लागते. त्या छोटे छोटे पार्ट पाडावे लागतात त्या लाकडाचे, मग ते चुलीमध्ये ठेवावे लागतात. त्याच्यातून हीट निर्माण करावे लागते, मग त्याच्यावरती आपण स्वयंपाक वगैरे बनवू शकतो. तुमच्या गाड्यांमध्ये पण बघा, तुमच्या गाड्याच्या याच्यामध्ये भरावं लागतं टाकीमध्ये, तिथून पाईप जोडलेले असतात, तिथून इंजिनकडे जाणार ते आणि त्याच्यातून मग बर्न होणार. म्हणजे ही सगळी जी प्रोसेस आहे फ्युएलची, ते तिथं प्रॉपर बर्निंग इज ऑल्सो नेसेसरी. जर त्या आपल्याला फ्युएल पासून हीट एनर्जी मिळवायची असेल तर बर्न व्हायला पाहिजे, प्रॉपर त्याचं बर्निंग व्हायला पाहिजे. आणि तिथं बाहेर पडलेला पालापाचोळा हा फ्युएल तो जळतो, पण आपण त्याला फ्युएल म्हणून वापर करतो का रे? कागद पण जळतो, कागदाचा वापर आपण फ्युएल म्हणून करू शकतो का? हॅलो, नो मॅम. कारण तो लार्ज अमाऊंट ऑफ हीट देत नसतो. म्हणजे अर्धा किलो एवढं जर कागद जाळल्यानंतर जेवढी हीट एनर्जी मिळते त्याच्यापेक्षा कितीतरी जास्त पटीने अर्धा किलो लाकूड जाळल्यानंतर एनर्जी मिळत असते, अर्धा किलो गॅस जाळल्यानंतर एनर्जी मिळत असते, अर्धा किलो डिझेल जाळल्यानंतर एनर्जी मिळत असते. म्हणून मग फ्युएलची दुसरी प्रॉपर्टी काय असते? त्यानं लार्ज अमाऊंट ऑफ हीट द्यावी लागते. ते आपल्याला इकॉनॉमिकली पण परवडावं लागतं. एखाद्या फ्युएलची किंमत भारी खूप 10,000 20,000 आहे, तर तुम्ही वापरू शकाल? आपल्यासारखे सर्वसामान्य लोक ती वापरू शकतील का? नाही वापरू शकतात. आणि मग ते इकॉनॉमिकल पण असायला पाहिजे. आणि त्याचा उपयोग हा फ्युएलचा यूज हा डोमेस्टिक पर्पज साठी पण होतो आणि इंडस्ट्रीमध्ये पण होत असतो. फ्युएल हा स्वतः कंबस्टेबल असायला पाहिजे. म्हणजेच त्याला कंबस्टेबल असायला पाहिजे म्हणजे तो स्वतः जळायला पाहिजे. लक्षात येतं का? आता समजा आपण एखादी आरती वगैरे लावलेले, त्याच्यातलं तेल कसं काही वेळानंतर बर्न होऊन जातं, जळून जातं, तिथं नाहीसं होतं. तसं ते स्वतः बर्न होत असतं, स्वतः त्याचं कंबस्शन होत असतं. कंबस्शन म्हणजे ज्वलन. मग फ्युएल म्हणजे काय की कुठलाही कंबस्टेबल सबस्टन्स. आता समजा चॉक आहे, चॉकला बर्न करायला लागलो आपण, चॉक हा कंबस्टेबल आहे का रे? नो मॅम. हा, नाही. चॉक हा कंबस्टेबल नाही. मग फ्युएलची क्रायटेरिया आहेत, फ्युएलच्या अटी आहेत. तो कंबस्टेबल असायला पाहिजे, म्हणजे तो जळायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये कार्बन ॲटम असायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये तो कंबस्टेबल असायला पाहिजे, त्याच्यामध्ये कार्बन ॲटम असायला पाहिजे. हे झालं त्या फ्युएलचं. पुढे आपल्याकडून काय काय अपेक्षा आहेत? आपण त्याचं प्रॉपर बर्निंग करायला पाहिजे, मग तो आपल्याला लार्ज अमाऊंट ऑफ हीट एनर्जी देणार. आणि ती जी हीट एनर्जी आहे, ती हीट एनर्जी डोमेस्टिक आणि इंडस्ट्रीयल पर्पज साठी वापरता येते. ती जी हीट एनर्जी आहे, ती हीट एनर्जी डोमेस्टिक आणि इंडस्ट्रीयल पर्पज साठी वापरता येत असते. मी सांगते, फ्युएल हा कंबस्टेबल असायला पाहिजे. फ्युएल मध्ये कार्बन हा मेन कॉन्स्टिट्युएंट म्हणजे घटक, आणि त्याने हीट एनर्जी दिली पाहिजे. ह्या 3 फ्युएलच्या अटी, 3 गोष्टी फ्युएलशी रिलेटेड आहेत. तो कंबस्टेबल असायला पाहिजे, त्याच्यामध्ये कार्बन ॲटम असायला पाहिजे, आणि त्याचं जर बर्निंग केलं प्रॉपर तर त्याने लार्ज अमाऊंट ऑफ हीट एनर्जी दिली पाहिजे. दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्युएल. आणि आपण फक्त काय करणार? प्रॉपर बर्निंग करणार. आपलं तेवढंच काम आहे, प्रॉपर बर्निंग करणं, व्यवस्थित बर्निंग करणं. काम झाल्यानंतर बंद करून ठेवणं, हे आपलं काम झालं. आता इथे फ्युएलची डेफिनेशन बघा. फ्युएल इज कंबस्टेबल सबस्टन्स. फ्युएल इज अ कंबस्टेबल सबस्टन्स containing carbon as a main constituent, which on proper burning, त्याचं जर प्रॉपरली बर्निंग केलं, gives large amount of heat,
ह्यूज लार्ज, आपण जर त्याचं प्रॉपरली बर्निंग केलं, आपण जर त्याच्यावरती ऍक्शन केली, तर ते कुठली रिॲक्शन दाखवतं आपल्याला? हीट एनर्जी यूज करणे ही त्याची रिॲक्शन झाली. आपण ऍक्शन केली, त्याने रिॲक्शन दाखवली. विच कॅन बी युज्ड इकॉनॉमिकली फॉर डोमेस्टिक अँड इंडस्ट्रियल पर्पज. विच कॅन बी युज्ड इकॉनॉमिकली for domestic and industrial purpose. When fuel burn, it gives the heat energy plus other product. This product may be ash or any other substances which is produced, म्हणजे धूर, राख किंवा त्याच्यातून आलेले दुसरे प्रोडक्ट, हे म्हणजे हे प्रोडक्ट झालं. मेन आपण फ्युएल कशासाठी वापरतो? ही हीट देण्यासाठी. हा, व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्युएल? फ्युएल इज पहिली अट काय? कंबस्टेबल सबस्टन्स. त्याच्यामध्ये कोणता मेन कॉन्स्टिट्युएंट असायला पाहिजे? कार्बन. कार्बन. मग आपण त्याचं काय करणार? प्रॉपर बर्निंग करणार. तो आपल्याला काय देणार? हीट एनर्जी देणार. आणि आपण कुठे कुठे वापरणार ती हीट एनर्जी? डोमेस्टिक आणि इंडस्ट्रियल पर्पज. आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then write down this point. Only definition. Up to this point you have to write. Complete, ma'am. ओके, हे बघा. नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फ्युएल. फ्युएल कॅन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देअर ऑकरन्स अँड प्रिपरेशन. ऑकरन्स म्हणजे कुठं आढळतं आणि कसं तयार होतं, आणि स्टेट ऑफ ऍग्रिगेशन. तर आपलं सिलेबसला ऑकरन्स आणि प्रिपरेशन याच्यावरून क्लासिफिकेशन आहे. 2 टाईप असते, प्रायमरी फ्युएल, सेकंडरी फ्युएल. प्रायमरी फ्युएलला दुसरं नाव आहे नॅचरल फ्युएल आणि सेकंडरी फ्युएलला दुसरं नाव आहे डिराइव्ड फ्युएल. तर प्रायमरी फ्युएल म्हणजे जे निसर्गाने आपल्याला दिलेलं आहे ते प्रायमरी फ्युएल, त्याच्यावरती प्रोसेसिंग वगैरे काही करावी लागत नाही. आणि सेकंडरी फ्युएल म्हणजे प्रायमरी फ्युएल वरती प्रोसेसिंग करून बनवलेलं सेकंडरी फ्युएल. हे बघा, प्रायमरी फ्युएलचे 3 टाईप आहेत, सॉलिड, लिक्विड, गॅसेस. याचे पण 3 टाईप आहेत, सॉलिड, लिक्विड, गॅसेस. आता प्रायमरी मधला निसर्गामध्ये अस्तित्वात असणारा पहिला टाईप सॉलिड. सॉलिडचं एक्झाम्पल काय? वूड, बरोबर आहे. लिक्विडचे काय? क्रूड पेट्रोलियम म्हणजे खाणीतलं तेल. गॅसेस मध्ये नॅचरल गॅस, निसर्गामध्ये अस्तित्वात असणारा गॅस. ओके. सेकंडरीचं ह्या सॉलिड पासून मिळवलेलं सेकंडरी. सॉलिड, चारकोल. वूड पासून काय मिळतो? चारकोल, कोक. त्यानंतर लिक्विड, ह्या क्रूड खाणीतून काढलेल्या तेलापासून काय मिळतं? पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन. आणि ह्या नॅचरल गॅस पासून काय मिळतं? एलपीजी गॅस, बायोगॅस, कोल गॅस, एटसेट्रा. आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. याच्यामध्ये शिकवण्यासारखं काय नाही, मला वाटतं 3री 4थीला पण पॉइंट असेल. हा लिहून काढा.
Or hello, hello, hello. No, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. Also, it will empower you to work with students on helping. Hello, hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. झालं का लिहून? Yes, ma'am. Then characteristic of good fuel. Characteristic of good fuel. Calorific value means एखादा फ्यूल किती हीट एनर्जी देणार आहे, जेवढा हीट एनर्जी देणार तेवढी त्याची कॅलोरिफिक व्हॅल्यू जास्त असते. जेवढा हीट एनर्जी देणार आहे तेवढी त्याची कॅलोरिफिक व्हॅल्यू जास्त असते. कॅलोरिफिक व्हॅल्यू म्हणजे हीट गिव्हिंग कॅपॅसिटी, अमाऊंट ऑफ हीट लिबरेटेड. अमाऊंट ऑफ हीट लिबरेटेड बाय द फ्यूल मीन्स कॅलोरिफिक व्हॅल्यू. मग फ्युएलची कॅलोरिफिक व्हॅल्यू कमी असायला पाहिजे का? गुड फ्युएलची कॅलोरिफिक व्हॅल्यू, आपण कॅरेक्टरिस्टिक गुड फ्युएलचा स्टडी करतोय. गुड फ्युएलची कॅलोरिफिक व्हॅल्यू कमी असायला पाहिजे का जास्त असायला पाहिजे रे? जास्त. जास्त. म्हणून इथं लिहिलेलं आहे हायर कॅलोरिफिक व्हॅल्यू. म्हणून इथं लिहिलेलं आहे हायर कॅलोरिफिक व्हॅल्यू. आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. हा. Good fuel should possess high calorific value since amount of heat liberated and temperature attained depend upon calorific value. Amount of heat liberated depend upon calorific value. फक्त आपल्याला हेडिंग लक्षात ठेवायचं तुम्ही, हाय कॅलोरिफिक व्हॅल्यू. मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर. आता इग्निशन टेम्परेचर म्हणजे ज्या टेम्परेचरला फ्युएल बर्न व्हायला स्टार्ट होतं त्या टेम्परेचरला, ज्या टेम्परेचरला फ्युएल हे बर्न व्हायला चालू होतं त्या टेम्परेचरला त्याचं इग्निशन टेम्परेचर असं म्हणायचं. ज्या टेम्परेचरला फ्युएल बर्न व्हायला चालू होतं त्या टेम्परेचरला त्याचं इग्निशन टेम्परेचर असं म्हणायचं. आर यू गेटिंग? सांगा बरं बघू मी काय बोलले आता, सांगा. इग्निशन टेम्परेचरला फ्युएल बर्न होतं त्याला इग्निशन टेम्परेचर म्हणतात. बर्न व्हायला स्टार्ट होतं. बर्न व्हायला स्टार्ट होतं त्याला इग्निशन स्टार्ट, बरं का, बर्न व्हायला स्टार्ट होतं त्या टेम्परेचरला इग्निशन टेम्परेचर असं म्हणायचं. मग फ्युएलचं इग्निशन टेम्परेचर कमी असायला पाहिजे. कमी असलं तर काय होईल सांगा बरं? इग्निशन टेम्परेचर कमी असलं तर काय होईल? तुमच्या गाडीमध्ये तुम्ही पेट्रोल टाकलेलं आहे आणि त्याचं इग्निशन टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सिअस आहे असं समजा, तर काय होईल? काय होईल सांगा बरं? हा, त्याच टेम्परेचरला ते फ्युएल बर्न होईल आणि आपली गाडी पेट घेईल. बरोबर आहे ना? आणि इग्निशन टेम्परेचर जास्त असेल तर काय होईल बोला?
आपल्याला तिथं मोठा जाळ सारखा तयार करत बसावं लागेल बर्न होण्यासाठी, नाही का? लाकूड पेटण्यासाठी बराच वेळ ट्राय करावा लागत असतो. तसा गॅस लगेच पेटतो, कारण गॅस इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट असतं. लक्षात आलं का? इग्निशन टेम्परेचर जास्त म्हणजे खूप वेळ लागते त्याला पेट घेण्यासाठी. मग एवढा वेळ आपल्याला वेस्ट जाईल ना, आपला वेळ पण वेस्ट जाईल आणि तिथे भरपूर हीट निर्माण करत बसावं लागेल. त्यावेळेस तो कुठं पेट घेणार आहे? एखादं लाकूड असेल, त्याच्याकडे एक काडी ओढून लावली, लाकूड पेट घेईल का लगेच? नाही, कारण त्याचं इग्निशन टेम्परेचर जास्त असते त्या लाकडाचं. पण तीच काडी आपण गॅसच्या जवळ नेली तर लगेच पेट घेते, माहिती ना तुम्हाला? कारण इग्निशन Yes, ma'am. टेम्परेचर हे लाकडापेक्षा त्याचं कमी आहे. इग्निशन टेम्परेचर म्हणजे ज्या टेम्परेचरला मग जास्त पण चांगलं नाही आणि कमी पण चांगलं नाही, तर कसं असावं? मॉडरेट. मॉडरेट असावं. कसं असावं? मॉडरेट असावं. आर यू गेटिंग? येस मॅम. Yes, ma'am. हे बघा, लो इग्निशन टेम्परेचर इज डेंजरस फॉर स्टोरेज अँड ट्रान्सपोर्ट ऑफ फ्युएल. लो इग्निशन टेम्परेचर असेल तर खूप डेंजर असतं स्टोरेज करण्यासाठी आणि ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी. सिन्स इट मे कॅचेस दी फायर इझिली अँड ऑकर ऍक्सिडेंट. त्यामुळं काय होईल? ते लगेच फायर कॅच करेल आणि ऍक्सिडेंट होतील. ऑन दी अदर हँड, हाय इग्निशन टेम्परेचर कॉजेस डिफिकल्टी इन इग्निशन ऑफ फ्युएल. हाय इग्निशन टेम्परेचर असेल तर त्रासदायक आहे ते फ्युएल इग्नाइट करायला. बट फ्युएल इज अ सेफ फॉर ड्युरिंग दी स्टोरेज. स्टोअर करायचं असेल तर सेफ आहे, पण इग्निशन करायचं असेल तर डिफिकल्ट होतं, ते खूप त्याला पेटवत बसावं लागते. हँडलिंग अँड हेन्स आयडियल फ्युएल शुड हॅव मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर. त्यामुळं आयडियल फ्युएलचं इग्निशन टेम्परेचर कसं असावं? मॉडरेट असावं. आर यू गेटिंग? येस मॅम. हा. नेक्स्ट, लो मॉइश्चर कंटेंट. तुम्ही ऐकलं असेल, ओलं लाकूड अजिबात जळत नाही बघा, कारण ओल्या लाकडामध्ये काय असते? काय असते? आर्द्रता असते. तुम्हाला माहितीये का, पूर्ण वाळलेलं जरी लाकूड असलं ना, ड्राय झालेलं, तरी पण त्याच्यामध्ये 8% एवढं मॉइश्चर असते पूर्ण वाळलेल्या लाकडामध्ये. ओल्या लाकडामध्ये तर किती असेल गेस करा. मग जेवढं लाकूड ओलं ना, तेवढं जळायला प्रॉब्लेम येतात. मग मॉइश्चर काय करत असते? हिटिंग व्हॅल्यू म्हणजे कॅलोरिफिक व्हॅल्यू कमी करते, हीट गिव्हिंग कॅपॅसिटी कमी करत असते. म्हणून फ्युएल मध्ये नको आहे मॉइश्चर. मॉइश्चर नको आहे. नको आहे म्हणजे फ्युएल मध्ये लो मॉइश्चर असलं पाहिजे किंवा असायलाच नको आहे. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? गुड फ्युएल शुड कंटेन लो मॉइश्चर कंटेन. मॉइश्चर रिड्युसेस हिटिंग व्हॅल्यू ऑफ द फ्युएल. पुढे, लो नॉन कंबसेबल मॅटर. बघा, नॉन कंबसेबल मॅटर म्हणजे जो जळत नाही, जो शिल्लक राहिलेला आहे जळून, म्हणजे बाकीचा मटेरियल जळून गेलेला आहे पण काही पार्ट शिल्लक राहिलेला आहे, त्याला नॉन कंबसेबल मॅटर असं म्हणायचं. एक्झाम्पल सांगते. लाकूड जळल्यानंतर जे खाली राख राहते त्याला इंग्लिश मध्ये आपल्या केमिस्ट्रीच्या भाषेमध्ये ऍश म्हटलं जातं, ASH. मग जेवढी ऍश जास्त असेल तेवढी हीट गिव्हिंग कॅपॅसिटी कमी राहते, कारण जाळल्यानंतर ती राख गरम राहत असते आणि ती काही गरम राख पासून हीट एनर्जी आपण मिळवू शकत नसतो. म्हणून या ठिकाणी नॉन कंबसेबल मॅटर हा कमी असायला पाहिजे. बघा, आपल्या गॅसमध्ये नॉन कंबसेबल मॅटर नसतोच. पेट्रोल डिझेल मध्ये थोडस काळं असं काजळी असल्यासारखं शिल्लक राहत असतं, तो म्हणजे नॉन कंबसेबल मॅटर झाला. आणि लाकडामध्ये म्हणजे सॉलिड फ्युएल मध्ये राख ह्या नॉन कंबसेबल मॅटर आहे. मग त्याचं एकतर प्रॉब्लेम कशाचा असतो? स्टोअर करायचं, ती राख कुठे ठेवायची, कुठे डिस्पोज करायची, कुठे फेकून द्यायची. म्हणून गुड फ्युएलला नॉन कंबसेबल मॅटर हा कमी असावा गुड फ्युएलला, किंवा नसावाच. नॉन कंबसेबल मॅटरचं, सॉलिडच्या नॉन कंबसेबल मॅटरचं एक्झाम्पल सांगा. सॉलिडच्या नॉन कंबसेबल मॅटरचं एक्झाम्पल सांगा. ऍश. गॅसेस कडे असते का नॉन कंबसेबल मॅटर? नाही. नो. मग ह्याच्याकडे असतं का? लिक्विड फ्युएल कडे असतं, पण खूप कमी प्रमाणामध्ये असतं, अगदी 0.01% मध्ये असतं.
तर सॉलिड फ्युएलकडे भरपूर प्रमाणामध्ये असतं. जेवढं असेल तेवढी कॅलोरिफिक व्हॅल्यू कमी होते. कॅलोरिफिक व्हॅल्यू म्हणजे त्या फ्युएलची हीट गिव्हिंग कॅपॅसिटी. कॅलोरिफिक व्हॅल्यू म्हणजे हीट गिव्हिंग कॅपॅसिटी. बघा, लो नॉन कंबसेबल मॅटर, नॉन कंबसेबल मॅटर आफ्टर कंबशन रिमेन्स ॲज ए ॲश और क्लिंकर. नॉन कंबसेबल मॅटर म्हणजे काय असतं? ॲश असते. इट रिड्युसेस कॅलोरिफिक व्हॅल्यू ऑफ फ्युएल. ती फ्युएलची कॅलोरिफिक व्हॅल्यू रिड्यूस करते. मोreover the problem of storage and transport, storage and disposal of ashes occur. मग कधी कधी कशाचे प्रॉब्लेम येतात? ते नॉन कंबसेबल मॅटर स्टोअर करायचं किंवा डिस्पोजल फेकून कुठं द्यायचं असे प्रॉब्लेम निर्माण होतात. Therefore good fuel should possesses low non combustible matter. Okay, are you getting? Yes, ma'am. हा. मॉडरेट फेलॉसिटी ऑफ कंबशन. फेलॉसिटी ऑफ कंबशन म्हणजे काय नाही आहे का? एक कागद आहे, मी कागदाला काडी ओढली, कागद भर लगेच पेटून संपला. पण बरोबर आहे, कारण त्याची फेलॉसिटी ऑफ कंबशन जास्त आहे. फेलॉसिटी ऑफ कंबशन जास्त आहे. कापूर पेटवला, भर एका मिनिटामध्ये जळून जातो, कारण त्याची व्हेलॉसिटी ऑफ कंबशन ही काय असते? खूप कमी असते. एखादं लाकूड असेल, खूप जाड असं लाकूड असेल, ओलं लाकूड असेल, त्याची व्हेलॉसिटी ऑफ कंबशन ही खूप कमी असते. कागदाची व्हेलॉसिटी ऑफ कंबशन खूप जास्त असते, लाकडाची व्हेलॉसिटी ऑफ कंबशन खूप कमी असते. मग फास्ट जाळून पण चालत नाही, कमी स्लो जाळून पण चालत नाही. मग कसं जाळावं आपण? कसं बर्न करावं? मॉडरेट. हा, म्हणजे खूप फास्ट पण नको, खूप स्लो पण नको, मॉडरेटली मिळवायचं, नाही का? अणुबॉम्ब एका मिनिटामध्ये लगेच एक्सप्लोजन होतं त्याचं, आणि लगेच जळून सगळं भस्मसात होतं. एवढं फास्ट पण नकोय प्रोसेस, एकदम स्लो पण नकोय. तर कुठली व्हेलॉसिटी ऑफ कंबशन कशी असावे? मॉडरेट असावी. त्यामुळं बाकी काय ऍक्सिडेंट वगैरे होणार आहेत ना, ते कमी होत असतात. आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. हा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ कंबशन शुड नॉट बी हार्मफुल. प्रोडक्ट ऑफ कंबशन म्हणजे काय? आपण लाकूड जाळलं, धूर निघतो लाकडातून, बघ 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 धूर निघतो, आपल्याला सगळ्यांना माहितीये धूर. त्याच्यामध्ये कार्बन मोनॉक्साईड, सल्फर डायऑक्साईड, H2S, SO3 वगैरे 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 गॅसेस असतात त्या धुरामध्ये. आणि ते आपल्या डोळ्यामध्ये वगैरे गेल्यानंतर लाकडाच्या धूर, तर असं म्हणतात की डोळ्याला त्रास होतो नंतर. जर आपण गॅस जाळला तर त्याच्यातून धूरच तयार होत नाही, म्हणजे प्रोडक्ट ऑफ कंबशन नाहीच त्याचा, प्रोडक्ट ऑफ कंबशन नाहीच. जर पेट्रोल डिझेल जाळे तर त्याच्यातून मात्र धूर बाहेर पडतो, तर तो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन आहे. प्रोडक्ट ऑफ कंबशनचा अर्थ धूर. प्रोडक्ट ऑफ कंबशन म्हणजे धूर, जाळून निघालेले प्रोडक्ट, जाळून बाहेर पडलेले प्रोडक्ट, त्याला प्रोडक्ट ऑफ कंबशन असं म्हणायचं. इतर राखेला काय म्हणायचं? प्रोडक्ट ऑफ कंबशन नाही, तो नॉन कंबसेबल मॅटर आहे, तो न जळलेला घटक आहे राख म्हणजे. आणि धूर म्हणजे काय? आतमध्ये काहीतरी रिॲक्शन झाल्या आणि त्याच्यातून वेगळेच कंपाऊंड तयार झाला, त्याला प्रोडक्ट ऑफ कंबशन असं म्हणायचं. मग प्रोडक्ट ऑफ कंबशन म्हणजे धूर. धूर हा हार्मफुल नको आहे. प्रोडक्ट ऑफ कंबशन शुड नॉट बी हार्मफुल. तो धोकादायक असायला नको आहे, आपल्या डोळ्यांना वगैरे त्रास करणारा नको आहे, आपल्या स्किनला वगैरे त्रास करणारा नको आहे. म्हणून प्रोडक्ट ऑफ कंबशन शुड नॉट बी हार्मफुल. ओके. Combustion of fuel should not use the objectionable or harmful poisonous product which pollute the environment. त्याने वातावरणाचं पोल्युशन नाही केलं पाहिजे. लो कॉस्ट सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट आहे. फ्युएल किती पण स्टँडर्ड बनवायला येलो लॅब मध्ये, पण तो सर्वसामान्यांना परवडायला पाहिजे ना आपल्यासारख्यांना. म्हणून त्याची कॉस्ट कशी असायला पाहिजे? कशी असायला पाहिजे? लो असायला पाहिजे. गुड. इजी टू ट्रान्सपोर्ट. आता समजा फ्युएल तयार केलेला आहे, पण एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी त्याला आपल्याला ट्रान्सफरच करता आलं नाही, त्याला स्टोअरच करता आलं नाही, त्याला हँडलच करता आलं नाही,
तर त्या फ्युएलचा यूज काय? समजलं का? म्हणून तो ट्रान्सपोर्टेशन त्याचं इझी असलं पाहिजे. बघा, फ्युएल मस्ट बी इझी टू हँडल, स्टोअर, ट्रान्सपोर्ट ऍट ए लो कॉस्ट. कमी किमतीमध्ये ट्रान्सपोर्टेशन झालं पाहिजे. म्हणजे कोणत्या जरी वाहनात टाकलं तरी त्याचं सहजासहजी ट्रान्सपोर्टेशन झालं पाहिजे. सॉलिड अँड लिक्विड फ्युएल कॅन बी इझिली ट्रान्सपोर्टेड. ऑन द अदर हँड, ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ गॅसेस फ्युएल is costly and can even causes the hazardous. Next, easy controllable combustion. लक्ष द्या. अणुबॉम्ब एकदा बर्न करायला चालू झाल्यानंतर त्याचं कंबशन कंट्रोल करता येत नाही. ओके, मग जो फ्युएल आहे ना, गुड फ्युएल, त्याचं कंबशन सहजासहजी कंट्रोल करता आलं पाहिजे. उदाहरणार्थ, आपल्या घरातल्या शेगडीला नॉब असतात, त्या नॉबने आपण कमी करू शकतो, वाढवू शकतो, बंद करू शकतो. म्हणजेच त्याचं कंट्रोल हे इझी आहे. आपल्या चुलीतलं वगैरे लाकूड पेटलेलं असेल जास्त, आपण त्याच्यावरती पाणी ओतलं की लगेच त्याचं कंट्रोल होतं. लक्षात आलं का? तसं त्याचं कंट्रोल जो आहे तो इझिली करता आला पाहिजे. इझी टू कंट्रोल दी कंबशन. आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. हा, हे 10 नंबरचा काही नाही करायचं. आर यू गेटिंग? फक्त Yes, ma'am. परफेक्ट वाचायचे, बाकीची माहिती वाचायची नाही. तुमच्याकडे असावी. एखादा MCQ फिरावून वगैरे काय करून विचारला, एकदम डेप्थ मध्ये विचारला तर तुमच्याकडे असावं मटेरियल म्हणून तुम्ही लिहून घेणार आहोत. अदरवाईज फक्त आणि फक्त काय वाचायचे? वी रिक्वायर्ड ओनली हेडिंग ऑफ दिस पॉइंट. आपल्याला फक्त हेडिंगच पाहिजे आहे. आणि काय विचारलं जातो सांगू का MCQs? गुड फ्युएल शुड हॅव डॅश डॅश इग्निशन टेम्परेचर. Moderate. मॉडर्न. Moderate. गुड फ्युएल शुड हॅव डॅश डॅश मॉइश्चर कंटेंट. Low. Low. गुड फ्युएल शुड हॅव डॅश डॅश नॉन कंबस्टेबल मॅटर. Low. MCQs हा असाच विचारला जाणार 100%, पण असावं मटेरियल म्हणून आपण लिहून घेणार आहोत. आपला एक सुद्धा मार्क जाऊ नये. आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. हा, लिहायला चालू करा. 9 पॉइंट आहेत. पटपट ह्या पॉइंट वरती पुढे 2 पॉइंट अवलंबून आहेत, त्याच्यामुळे हे लिहिताना ना लक्षपूर्वक लिहा. स्टार्ट इट.
झाल्यानंतर सांगा. झाले म्हणून बसू नका. हॅलो हॅलो, येस मॅम. झाल्यानंतर सांगा. Is it over? Hello? Hello? No, ma'am. Yeah, yeah.
कंटिन्यू करणार आहेत काय मॅडम? काही मुलं लिहितायत म्हणून थांबले सर. बर बर.